सुख मन्नी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सुखमनी साहब जी दी बाणी दी विचार अज 13 अष्टपदी दा श्लोक। संत सरन जो जन परै, सो जन उदर निहारे। संत की निंदा नानका, बहुरी बहुरी अवतारे। श्लोक का सब्जेक्ट है संत की निंदा और संत शरण। दो सब्जेक्ट्स असी देखते हाँ इस दे अंदर। जो जन संत शरण विच आ जाता है, संत उसनों उधार लेंदे हन, उहदा उधार कर देंदे हन, उहदा जीवन सोहना उच्चा बना देंदे हन। पर जो संत दी निंदा करता है, उसका बहुत अवतार बार बार जन्म मरण के चक्कर विच वो बड़े सारे दुख सुख भोगता है। इस अष्टपदी के अंदर 6 पदियां विच गुरु जी सोझी सानू देंदे हन कि संत दी निंदा करन नाल की सानू दंड मिलते हैं, की फल मिलते हैं दुख सुख दे। और अखीरले 2 पदियां विच 7वां ते 8वां पदे विच सानू दसते हैं कि संत का निंदक कौन है और क्यों निंदक कर रहा है, क्यों निंदा कर रहा है। तो असी समझिए पहले कि संत कौन है। संत वो है जो परमात्मा दे नेड़े हो गया है, जिसदी यात्रा बहुत नेड़े पहुंच गई है परमात्मा दे। संत गुरमुख भी है और कई जगह ते कई थावां ते साध संगत नूं भी संत आख्या है गुरु महाराज ने। तो आओ असी देखिए, कहते हैं जो मनुख संतां दी शरण पै जांदा है, वो माया दे बंधना तो बच जाता है। पर नानक जी कहते हैं संतां दी निंदिया करन नाल मुड़ मुड़ जम्मन मरण दे दुख सुख दे चक्कर विच पै जाता है। पहला पदा संत कै दुखन आरजा घटै। संतां दी निंदा करन दे नाल जीवन व्यर्थ हो जाता है। आरजा जीवन, आरजा उम्र। संत के दोखन जम ते नहीं छुटे। संतां नूं दोख लगाण दे नाल, निंदा करन दे नाल जम तो छुटकारा नहीं मिल सकता। एक जम जो मरण ते लैण आंदे हन, दूसरे जम जो साडे अंदर हन, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निंदा चुगली झूठ वितकरा। ये जम साडे अंदर हन, इन्हां तो भी छुटकारा नहीं मिलता। संत के दुखन सुख सब जाए, सारे सुख चले जाते हैं। संत की निंदा करन दे नाल नरक वर्गा जीवन हो जाता है। उसका जीवन दुखा नाल भर जाता है, यानी कि नरक बन जाता है। संत के दुखन मत होए मलीन। मत मैली हो जाती है। हर समय वो निंदा दे बारे सोचता है ना, तो मत मैली हो जाती है। संत के दुखन शोभा तेहीन, उसकी कोई शोभा नहीं रहती। संत के हते को रखे न कोई। जो संत दे दी निंदा करता है, उस फटकारे हुए बंदे नूं, संत दे फिटकारे हुए बंदे दी कोई मनुख सहायता नहीं करता, हेल्प नहीं करता, रखे न कोई। संत के दुखन थान भ्रष्ट होए और संतां दी निंदा करन दे नाल उहदा हिरदा भी गंदा हो जाता है। थान
ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰੇ। ਜੇ ਐਸਾ ਜਨ ਐਸਾ ਜਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਤਰੇ, ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਕੌਣ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਤੇ ਮੁਖ ਪਵੈ, ਸੰਤਨ ਕੇ ਦੁਖਨ ਕਾਗ ਜਿਉ ਲਵੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਜੋ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਂ ਵਾਕਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਾਗ ਜਿਉ ਲਵੇ। ਕੌਵਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਾਗ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੰਤ ਦਾ ਜੋ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂ ਵਾਕਣ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਗ ਜਿਉ ਲਵੇ। ਸੰਤਨ ਕੇ ਦੁਖਨ ਸਰਪ ਜੋਨ ਪਾਏ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਖਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਪ ਦੀ ਜੋਨੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ ਹੀ ਉਗਲਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜੋ ਸੰਤ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨ ਕਿਰਮਾਏ। ਤ੍ਰਿਗਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨੀਵੀਆਂ ਜੂਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵਾਲੀ ਜੂਨਾਂ। ਕਿਰਮਾਏ, ਕਿਰਮ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਕੀੜੇ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਕਿਰਮ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਕਿ ਸੰਤਨ ਕੇ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਜਲੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਸਭ ਕੋ ਛਲੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਛਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਤੇਜ ਸਭ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਤੇਜ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਨੀਚ ਨੀਚਾਏ। ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਨੀਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੋਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹੀਂ। ਐਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਦੋਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵੀ ਗਤ ਪਾਏ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੀਸਰੇ ਪਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਅਤਾਈ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਖਿਨ ਟਿਕਨ ਨ ਪਾਈ। ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲਕ ਭਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਅਤਤਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਅੱਤ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਹत्यारा, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਰਾ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਫਿਟਕਾਰਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀਆ ਔਰ ਦੀਨ। ਸੰਤ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਤੇ ਆਤੁਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा विजोग। संत ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਛੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਵਿਜੋਗ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੋਖ ਮੈਂ ਦੋਖ, ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਗੁਣ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਕਾ ਵੀ ਹੋਏ ਮੋਖ, ਅਗਰ ਸੰਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮੋਕਸ਼, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮੋਕਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਉਸਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੇ ਜੋਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਿੰਦਕ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੂਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਅਪਵਿੱਤ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਕਿਸੇ ਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੋ ਡਾਨ ਲਾਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਔਰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ, ਧਰਮਰਾਜ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਦੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੋ ਸਭ ਤਿਆਗੇ, ਸਾਰੇ ਉਸਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਖੀ ਹੀ ਸੰਤ ਦਾ ਜੋ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਬੜਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਵਿਕਾਰੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਜਨਮੈ ਮਰੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, परमात्मा तो दूर है। संत की दुख ना सुख ते टरे, सुख तो उसनू जो है दूर लै जाती है। जो संतां दी निंदा करता है, ये वाला सुभाव सुखां तो दूर लै जाता है, उहदा जीवन दुखां भरिया हुंदा है। संत के दोखी को ना ही ठाओ, उहदा कोई थां नहीं हुंदा। अगर संत चाहे, गुरमुख जन चाहे तो उसनू जोड़ सकता है ना, ले मिलाए। नानक संत भावे तो ले मिलाए। तो सानू की समझ आ रही है ना बाणी पढ़ के, कि सानू भी अगर असी गुरमुख राह ते टुर पे हाँ, गुरु की कृपा हो गई है, तो सानू भी जो आस पास निंदक दिखते हैं, विकारी दिखते हैं,
ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਅਧ ਬੀਚ ਤੇ ਟੂਟੇ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਕਿਤੇ ਕਾਜ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ को उद्यान ब्रह्माइए, संत का दोखी उजड़ पाइए, संत के दोखी को उद्यान ब्रह्माइए, संत का दोखी उजड़ पाइए। संत ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਨੋ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਪਟਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਥੋਥਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਅੰਤਰ ਤੇ ਥੋਥਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਥੋਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਮਿਰਤਕ ਕੀ ਲੋਥਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਿਰਤਕ ਦੀ ਲੋਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਿਰਤਕ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਤਕ ਕੀ ਲੋਥਾ। संत के दोखी की जड़ किछ नाहे, आपन बीज आपे ही खाए। संतां दी निंदा करन वाला जो है कोई ਉਹਦੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਨੀਂਵ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆਪ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਸਦਾ ਮੰਦਾ ਫਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਫਲ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਨ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਏ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੋ ਅਵਰ ਨ ਰਾਖਣ ਹਾਰ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੇ ਜੋਰ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਉਬਾਰ। ਸੰਤ ਚਾਹੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਸੰਤ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, संत का दोखी यों बिल्लाए, जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए। इस तरह बिल्लांदा है, इस तरह व्याकुल रहंदा है, इस तरह आतुर रहंदा है, इस तरह विलकदा है जिवें मच्छी पानी तो बिना विलकदी है, तड़फदी है। ऐसा जीवन उसका हुंदा है। संत का दोखी भूखा नहीं राजे, हमेशा भूखा ही रहंदा है, रजदा नहीं, निंदा कर कर के रजदा नहीं। और कहते हैं जो पावक ईंधन नहीं द्रापै, कहते हैं संत का निंदक इयों बिलकदा है जिवें पानी तो बिना मच्छी तड़पदी है। संत का निंदक तृष्णा दा मारिया होया भजदा नहीं, कदे रजदा नहीं, भज्जी फिरदा है, रजदा नहीं। जिवें अग बालन नाल नहीं रजदी, ਅੱਗ ਬਾਲੋ ਨਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਨਿੰਦਕ ਰਜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਭਾਵ ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਈਰਖਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਈਰਖਾ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਨੀ ਘਟਦੀ ਰਹੀ ਨਾ, ਅਗਨੀ ਜਲਾਈਏ, ਤਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਛੁੱਟੇ ਇਕੇਲਾ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਬੁਆੜ ਤਿਲ ਖੇਤ ਮਾਹੇ ਦੁਹੇਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਲ ਦਾ ਖੇਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਸ ਪਾਸ ਬੁਆੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਕਿਸਾਨ ਜਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਿਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਛੁੱਟੇ ਇਕੇਲਾ, ਜਿਉਂ ਬੁਆੜ ਤਿਲ ਖੇਤ ਮਾਹੀ ਦੁਹੇਲਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਲ ਦਾ ਪੌਦਾ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। संत का दोखी धर्म ते रहत, संत का दोखी सद मिथ्या कहत। जो संत ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਖੰਡ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਫਲ ਸੁਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਰ ਕਰੇ ਵੀ ਕੀ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ? ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। संत का दोखी धर्म ते रहत, संत का दोखी सत मिथ्या कहत। झूठ बोलता रहता है, झूठ की निंदा करता रहता है। किरत निंदक का तुर ही पया, पर ये वाली किरत निंदक की जो किरत है ना, निंदा करन दी किरत, ये तुर तो लिखा के आया है ना। अपने बीजे हुए बीज दे हिसाब नाल ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਉਸਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਧੀਆ। ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਐਸੇ ਬੀਜ ਬੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੇ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ 6 ਪਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤੇ 8ਵੇਂ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੋਝੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਬਿਗੜ ਰੂਪ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਸੰਤ ਦੇ ਦੋਖੀ ਦਾ, ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੂਪ ਵਿਗੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵਿਗੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੋ ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਸਹਿਕਾਈ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਰੇ ਨਾ ਜਿਵਾਈਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੀ ਪੁਜੇ ਨ ਆਸਾ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੁਜੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ, ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਵਿਗੜ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੀ ਪੁਜੇ ਨ ਆਸਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਉੱਠ ਚਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੈਸੀ ਕਿਰਤ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਵੈਸੀ ਕਿਰਤ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖ ਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਕੋਏ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਕੋਏ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਕੋਈ, ਜੈਸਾ ਭਾਵੇ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਇਸ ਤ੍ਰੇਹ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਕਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਨਾ ਮੇਟੇ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਜੋ ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜੋ ਉਸ ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਉਹਨੇ ਬੀਜੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕੀਤੀ ਮੰਦ ਕਮਾਈ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੁਭਾਅ ਰੂਪ ਫਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਜੋ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਨਾ ਮੇਟੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਜੋ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਬ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 8ਵੇਂ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹਾਰ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਤਿਸੇ ਧਿਆਵੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹਨ, ਸਮਝਣੀਆਂ ਹਨ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਧਿਆਵੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਸਭ ਕੁਛ ਵਰਤੇ ਤਿਸਕਾ ਕੀਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋ ਥੀਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार। ये उसका खेल है, इस खेल ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। अपना खेल वो आप ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, दूसरा कोई विचार नहीं कर सकता। पर जिस ते ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਆਪਨ ਨਾਮ ਦੇ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ। ਜਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ। 13ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। 6 ਪਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਟਕਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ 7ਵੇਂ ਪਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਬੀਜੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਸਭ ਖੇਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਘਟ ਉਸਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ
संत जन साध संगत ऐसा कर सकती है ना। ये सानू समझना है। जिसनों कृपा करे तिस आपन नाम दे, वड भागी नानक जन से। वाहे गुरु वाहे गुरु। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। वाहे गुरु वाहे गुरु। इसनों बार बार सुनना ताकि साढ़े अंदर ये सानू सोझी आ जाए कि परमात्मा दा खेल किवें वरत रहा है। असी इस दे विच अपना धर्म खंड किवें निभा सकते हाँ। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।